స్టార్ 9 టీవీ నేను నీరజ. బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. కళాశాల విద్యార్థులకు డిఫెన్స్ డ్రైవింగ్ పై అవగాహన కార్యక్రమం. కొల్లూరు గ్రామంలో విజయ్ జన్మదిన వేడుకలు. కరీంనగర్ పట్టణంలో ఉద్యమకారుల విలేకరుల సమావేశం. న్యాయ వ్యవస్థపై తాను పెట్టుకున్న నమ్మకం నిలబడిందన్న కవిత. ఉపాధి పని దినాలను పెంచామన్న ఎంపీడీఓ. జన్మనిచ్చిన అమ్మా నాన్నలకు పూజలు నిర్వహిస్తున్న కుమారుడు. శ్రీ చైతన్య టెక్నో స్కూల్లో ఘనంగా సైన్స్ ఎక్స్పో. ఈసర పోలీస్ స్టేషన్ లో ఏసీపీ అధికారుల దాడులు. హైడ్రాలో భాగంగా ఇల్లు కోల్పోయిన బాధితులను పరామర్శించిన ఎంపీ. అత్యంత వైభవంగా సాగనున్న చింతాలమ్మ అమ్మవారి జాతర. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణే లక్ష్యంగా అరైవ్ అలైవ్ 2వ విడత కార్యక్రమంలో భాగంగా కళాశాలలో విద్యార్థులకు డిఫెన్స్ డ్రైవింగ్ పై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణే లక్ష్యంగా అరైవ్ అలైవ్ 2వ విడత కార్యక్రమంలో భాగంగా నారాయణపేట జిల్లా రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మెడికల్ కళాశాలలోని విద్యార్థులకు డిఫెన్స్ డ్రైవింగ్ మరియు రోడ్డు భద్రతా నియమాలపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జిల్లా ఎస్పీ డాక్టర్ వినీత్ ఐపీఎస్ రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణలో డిఫెన్స్ డ్రైవింగ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని తెలియజేశారు. సురక్షితమైన డ్రైవింగ్ అలవాట్లు అలవర్చుకోవడం ద్వారా అనేక ప్రమాదాలను నివారించవచ్చని సూచించారు. వాహనం నడిపే ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నియమాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని, వేగ పరిమితులను అతిక్రమించకూడదని, మైనర్ డ్రైవింగ్ చేయరాదని, మద్యం సేవించి వాహనం నడవడం పూర్తిగా నిషేధమని హెచ్చరించారు. ద్విచక్ర వాహనదారులు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలి. కారులో ప్రయాణించే వారు సీట్ బెల్ట్ ధరించాలని సూచించారు. సెల్ ఫోన్ ఉపయోగిస్తూ డ్రైవింగ్ చేయడం ప్రమాదకరమని, అప్రమత్తత కోల్పోతే ప్రాణాపాయం సంభవించవచ్చని పేర్కొన్నారు. ప్రతి వాహనదారులు తప్పకుండా వాహనాలకు సంబంధించిన పత్రాలు, ఆర్సీ, లైసెన్సు, పొల్యూషన్ తదితర పత్రాలు కలిగి ఉండాలని సూచించారు. What exactly is the figure? Only then you will get to know. 80,000. 80,000. So if death is 1.5, okay, it will less than that accident. Death due to accident is only 1.2, 1.5. There are people who survive also. And their families, kids, dependents. So you follow it, and I request you to will circulate WhatsApp. You have a number of groups, school groups, college groups, what not, at your age. All are into 18, 19, now taking license, now getting into bike, and initial rush will be very high. Like you feel that sky is the limit. But mind you, death is the limit. Sky is not the limit. Students study will be difficult. They will not get the best of the education. They will not get best of the access to food and other resources. And also hardship within the relatives because of losing head of the family. And all those things are very common. And we had organized here one videos a lot of strings attached with VFX they will remove. They show these gems from here and there. Nothing will happen in reality. Only thing that jumps out is stupidity. Our religion jumps out, we become stupid, do something and we get into trouble. So with this I would like to end. If you have any questions, 5.5. And you know how many people die due to murder per annum? For murder. No, you understand murder, right? Yes, sir. How many? Yeah, she is fairly assessing. Why? How do you know? So it is 25,000. So if you see people who are dying because of murder, monetary cost to take care.
See, this all seems like, okay, it is not in somewhere related to us, but it is one of the most common neglected topic. If given proper attention by everyone, we can reduce such accidents, deaths, and also disability, and also hardship for all of these families. So defensive driving is very, very, very essential. So when I was in college in internship, there was one guy help you in lot of legal troubles also. See, it appears like only studying medicine, super specialization will only save life. Following these things will also save life. If you are there, you can save many, right? So going, commuting, transporting is essential part of your life. You cannot avoid it, no, unless you build something on your own hospital and stay. Out of nowhere, something comes and rams. So many of the deaths have happened because of signal jumps. Because we take it for granted. 3 times nothing will happen. 4th time still nothing will happen. 5th time still nothing will happen. So 6th or 7th time some mishap will happen. So don't take only because 2-3 times nothing has happened doesn't mean that next time nothing will happen. So following rules are very, very important. Then where should we overtake? Where should we overtake from? Which end? కొల్లూరు గ్రామంలో విజయ్ జన్మదిన వేడుకలను అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించిన TR9 టీవీ సిబ్బంది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరు మండలం కొల్లూరు గ్రామంలో కేసీఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో విజయ్ పుట్టినరోజు వేడుకలను భైరి విశ్వనాథం గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఈ రోజు నాకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ప్రత్యేకంగా TR9 టీవీ CEO తూర్పు రమేష్ కి వారి సిబ్బందికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంచన మల్లేశం, శ్రీనివాస్, తోటి మిత్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కరీంనగర్ పట్టణంలో తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఫోరం జిల్లా అధ్యక్షుడు సంజీవరెడ్డి విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. కరీంనగర్ పట్టణ గీతా భవన్ వద్ద తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఫోరం జిల్లా అధ్యక్షుడు సంజీవరెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ఉద్యమకారులందరికీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చుతామన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రులకు, ఎంపీలకు, జిల్లా ప్రతినిధులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఆదివారం రోజున అమరవీరుల స్తూపం నుండి ఫిలిప్ భవన్ వరకు ర్యాలీ ఉంటుందని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంజీవరెడ్డి, రమేష్ గౌడ్, వడన్నాల రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. న్యాయ వ్యవస్థపై తాను పెట్టుకున్న నమ్మకం నిలబడిందని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు. నేను కడిగిన ముత్యంలా బయటికి వస్తానని తెలంగాణ ప్రజలకు మొదటి నుండి చెప్తున్నాను. అలాగే వచ్చాను. ఇది కేవలం రాజకీయ కక్షతో పెట్టిన కేసు అని ఎన్నోసార్లు చెప్పాను. అదే నిజమైంది. దీంతో నేను, నా కుటుంబం కొన్ని నెలల పాటు క్షోభను అనుభవించాం. విపక్షాలను వేధించేందుకు దర్యాప్తు సంస్థలను వాడుకుంటున్నారు. కోర్టు తీర్పు రాకుండానే నాపై కొందరు అనుచితంగా మాట్లాడారు. కష్ట సమయంలో అండగా నిలిచిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మరింత ఉత్సాహంతో ప్రజలకు సేవ చేస్తానని కవిత వెల్లడించారు. జై తెలంగాణ, సత్యమేవ జయతే. మేము ముందు నుండి ఏదైతే తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్తూ వచ్చామో అదే విధంగా ఇవాళ కోర్టు కంప్లీట్ గా కేసును పక్కకు పెడుతూ అందరినీ కూడా మరి నిర్దోషులుగా విడుదల చేయడం అనేది సంపూర్ణంగా ఈ దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ పైన మేము పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకాన్ని మరి వమ్ము కాకుండా ఇవాళ న్యాయ వ్యవస్థ కాపాడిందని చెప్పి మేము నమ్ముతా ఉన్నాం. ఈ దేశంలో ఏదైతే ఒక పొలిటికల్ వెండెటా నడుస్తోందో దాంట్లో భాగంగా పెట్టినటువంటి కేసుల నుంచి ఖచ్చితంగా కడిగిన ముత్యంలాగా నేను బయటికి వస్తానని నేను చెప్పడం జరిగింది. మరి అదే విధంగా ఇవాళ రావడం జరిగింది.
ఎక్కడ నా తప్పు లేకుండా ఒక రాజకీయ పరంగా ఈ కేసు పెట్టారని చెప్పి మేము పదే పదే చెప్పిందే ఇవాళ నిజమైంది. అదేవిధంగా ఈ కేసు పెట్టినటువంటి సందర్భంలో అనేక సార్లు ఢిల్లీకి వారి సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని మా తెలంగాణ జాగృతి నాయకులు, నన్ను అభిమానించేటటువంటి అన్నదమ్ములు, మిత్రులు అనేక మంది నాకు, నా కుటుంబానికి అండగా నిలబడ్డారు. చాలామంది పేద కార్యకర్తలు డబ్బులు పోగేసుకొని ఢిల్లీకి ఫ్లైట్ టికెట్లు పెట్టుకొని వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది నాకు తెలుసు. ప్రతి హియరింగ్కి వచ్చి నాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎంతోమంది నాకు తెలుసు. అటువంటి వారిని జీవితంలో నేను మర్చిపోకుండా కళ్ళలో పెట్టుకొని చూసుకుంటానని వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ, ఆ సమయంలో నా పిల్లలతోని అండగా నిలబడ్డటువంటి మా కుటుంబ సభ్యులకు, ముఖ్యంగా మా అత్త మామయ్య గారికి, మా మదర్కి, ఫాదర్కి, అదేవిధంగా మా హస్బెండ్ కానీ మా పిల్లలు కానీ ఏదైతే వాళ్ళు 5.5 సంవత్సరాలు 5.5 నెలలు నరకయాతన అనుభవించినారో వారిని ఇంకా మంచి మనుషులుగా తయారు చేసిందని నేను బలంగా నమ్ముతూ, ఆ దేవుడిచ్చినటువంటి వరంగా నా కుటుంబం ఇవాళ నాతో నిలబడి ఉండడం, నా కుటుంబంతో పాటు జాగృతి కుటుంబం, తెలంగాణ కుటుంబం నిలబడి ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఉపాధి పని దినాలను 100 రోజుల నుండి 125 రోజులకు పెంచుతున్నామని ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు నిబద్ధతతో పనిచేయాలన్న ఎంపీడీఓ వాసుదేవరావు. తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి నియోజకవర్గం పాకాల మండలం స్థానిక ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ఎంపీడీఓ వాసుదేవరావు మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీడీఓ వాసుదేవరావు మాట్లాడుతూ, జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం అమలుపై ప్రజలు ఎలాంటి అపోహలకు లోను కారాదని, పథకం యథాతథంగా అమలవుతుందని తెలియజేశారు. ఎంపీడీఓ వాసుదేవరావు ఉపాధి హామీ ఏపీఓ ఆశారాణి చేతుల మీదుగా ఉపాధి హామీ పథకం అమలుపై పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం పేరును ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుండి వికసిత భారత్ జీ రామ్జీగా మార్పు చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ పథకంపై నేటి నుండి మార్చి నెల 25వ తేదీ వరకు క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన కల్పించనున్నట్లు తెలియజేశారు. కేవలం పేరును మాత్రమే మారుస్తున్నారని, పథకం యథాతథంగా అమలవుతుందని, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు నిబద్ధతతో పనిచేయాలని, లేని పక్షంలో వారిపై తగు చర్యలు తీసుకుంటామని పాకాల ఎంపీడీఓ వాసుదేవరావు హెచ్చరించారు. పాకాల ప్రజలకి మండల ప్రజా పరిషత్ పాకాల తరఫున అందరికీ శుభాభినందనలు. పాకాల మండలంలో మరియు దేశవ్యాప్తంగా పథకంలో కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్లని, లోటుపాట్లను గమనించిన ప్రభుత్వము ఈ పథకం స్థానంలో కొత్తగా వికసిత్ భారత్ దాన్ని కాన్సెప్ట్గా పెట్టుకొని వివిజీ రామ్జీ అనే కొత్త పథకాన్ని ప్రవేశపెడుతుంది. ఈ ప్రభుత్వం తెచ్చినటువంటి ఈ మార్పుని, దాంట్లో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాలను గుర్తించిన మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గౌరవ మన శాసనసభ్యులు శ్రీ తిరుపతి నాని గారు, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ పథకాన్ని ఆమోదించి మన రాష్ట్రంలో కూడా అమలు చేసేదానికి అంగీకరించి ఉన్నారు. ఈ పథకంలో ముఖ్యంగా ఇప్పటిదాకా మనకు సంవత్సరానికి 100 రోజులు మాత్రమే ఉపాధి కల్పిస్తున్నాము. దాన్ని 125 రోజులకు పెంచారు. ఈ విషయంలో ముఖ్యంగా ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న అపోహ ఏంటంటే, గతంలో జరిగిన పనులకి ఇప్పుడు పేమెంట్ జరగవేమో, గతంలో లాగా ఈ ఇప్పటి పథకంలో మనకు చెల్లింపులు ఆలస్యమేమన్నా జరుగుతాయేమో, ఇటువంటి కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి. అలాంటి అపోహలు ఏమీ వద్దు. ప్రజల అభ్యున్నతే ప్రభుత్వానికి అతి ముఖ్యమైన విషయం. ఇది గమనించిన మన ప్రభుత్వము ఈ పథకానికి ఆమోదం తెలిపింది. ఇప్పటిదాకా 100 రోజులు ఉన్నటువంటి ఉపాధి హామీ రోజులు 125 రోజులకు పెంచారు. దీంట్లో మరీ ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో నీటి వసతి కల్పించేందుకు అతి ముఖ్యమైన అంశంగా పరిగణలోకి తీసుకున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా తీర్మానాలు తీసుకొని మన ప్రతి పని చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఈ పనులు కల్పించలేని సందర్భంలో ఉపాధి హామీ కింద నమోదు చేసుకున్నటువంటి వారికి నిరుద్యోగ వృత్తి కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే ఈ పథకంలో పని కోసం
అప్లై చేసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ పని కల్పించబడుతుంది. ఏదైనా కానీ ఈ అంశం పైన మీకు ప్రజలు కానీ ఈ వేజ్ సేకర్స్ కానీ ఎలాంటి అనుమానాలు ఉన్నా మన ఏపీఓ గారిని కానీ కార్యాలయంలో ఉన్నటువంటి సిబ్బందిని కానీ నేరుగా కూడా కలిసి వారి యొక్క డౌట్స్ని క్లియర్ చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉందని తెలియజేస్తున్నాను. ఈ విషయంలో పేమెంట్లో ఆలస్యం జరిగినా కానీ వాళ్ళపైన సంబంధించిన ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ పైన కూడా చర్యలు తీసుకోబడని కూడా తెలియజేశాము. అర్హత కలిగినటువంటి అందరూ ఎవరైతే వేజ్ సేకర్స్ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి పని కల్పించబడుతుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ అవకాశం కల్పించకపోతే నేరుగా కార్యాలయంలో సంప్రదించండి. వారికి నేరుగా పని కల్పించే అవకాశం కల్పిస్తామని ప్రభుత్వం తరఫున ప్రజలందరికీ తెలియజేయడమైంది. మండలంలో రాబోయే కాలంలో ఎండల వల్ల ఏదైనా నీటి సమస్యలు, తాగునీటి సమస్యలు ఎదురైతే వారి గ్రామ పంచాయతీ యొక్క పంచాయతీ అభివృద్ధి అధికారి వారి దృష్టికి తీసుకొని వస్తే ఇమ్మీడియట్గా ఆ సోర్సెస్ రిపేర్ చేసేదానికి కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి డ్రింకింగ్ వాటర్ అవకాశం కల్పించేదానికి కూడా మేము తగు చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రజలకందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. ఓకే. వార్తలో చిన్న విరామం. అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525. తిరిగి వార్తలకు స్వాగతం. జన్మనిచ్చిన అమ్మా నాన్నపై ప్రేమతో తల్లిదండ్రులకు ఆలయం నిర్మించి పూజలు చేసిన కుమారుడు. తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి నియోజకవర్గం రామచంద్రాపురం మండలం ఎన్ఆర్ కమ్మపల్లిలో లలిత వెంకటరత్నం ఆచార్యులు. వీరికి 3 పిల్లలు, 2 అమ్మాయిలు, 1 కుమారుడు. తండ్రి 2008లో మరణించగా తల్లి 2012లో మరణించింది. గతంలో తండ్రి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక పూజలు కుమారుడు హరి చేస్తున్నాడు. తల్లికి కూడా విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని సంకల్పించాడు. శుక్రవారం ఉదయం 4:30 గంటలకు శుభ ముహూర్తాన కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో తండ్రి పక్కనే తల్లి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి అభిషేకాలు నిర్వహించాడు. అనంతరం తల్లిదండ్రులకు పుష్పాలతో అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. వారికి ఇష్టమైన వంటకాలను నైవేద్యంగా సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా కుమారుడు హరి మాట్లాడుతూ జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను మరవకూడదనే ఉద్దేశంతోనే వారి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
చైతన్య టెక్నో స్కూల్లో సైన్స్ ఎక్స్పో 2026 ను ఘనంగా నిర్వహించారు. శ్రీ చైతన్య టెక్నో స్కూల్ సప్తగిరి కాలనీ, గోదావరి కని, రామకుండం కాలనీలో సైన్స్ ఎక్స్పో 2026 ను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రామకుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ మహంకాళి స్వామి విచ్చేసి విద్యార్థుల ప్రతిభను అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రామకుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్పొరేటర్లు గడ్డం శ్రీను, నాగరాజు, డేవిడ్ రాజు, కుంపుల శ్రీధర్, నవీన్ కుమార్ పాల్గొని విద్యార్థుల ప్రదర్శనలను వీక్షించి అభినందించారు. అలాగే మంచిర్యాల జోన్ ఏజీఎం అరవింద్ రెడ్డి ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడిగా పాల్గొన్నారు. పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ శివకీర్తి ఆధ్వర్యంలో డీన్ అనిల్ కుమార్, 10వ తరగతి ఇన్ఛార్జ్ సయ్యద్ ఖలీల్, ప్రైమరీ ఇన్ఛార్జ్ పూజ, ప్రీ ప్రైమరీ ఇన్ఛార్జ్ స్వప్న, సైన్స్ విభాగ ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈ సైన్స్ ఎక్స్పోలో విద్యార్థులు రూపొందించిన వివిధ శాస్త్రీయ నమూనాలు, పర్యావరణ పరిరక్షణపై ప్రాజెక్టులు, సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు, రోబోటిక్స్ ప్రదర్శనలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. విద్యార్థుల సృజనాత్మకత, పరిశోధనా దృక్పథం మరియు ప్రదర్శన నైపుణ్యం విశేషంగా ప్రశంసించబడింది. ముఖ్య అతిథులు మాట్లాడుతూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు విద్యార్థుల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా భవిష్యత్తు శాస్త్రవేత్తలు, ఆవిష్కర్తలుగా ఎదగడానికి ప్రేరణనిస్తాయని పేర్కొన్నారు. సమగ్రంగా నిర్వహించిన ఈ సైన్స్ ఎక్స్పో 2026 పాఠశాల విద్యా ప్రగతికి మరో మైలురాయిగా నిలిచిందన్నారు. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యార్థుల సమన్వయంతో ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముగిసింది. సైన్స్ డే సందర్భంగా శ్రీ చైతన్య స్కూల్ సప్తగిరి కాలనీ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ మేడం గారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాల మేరకు మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ గారి సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు ఈ స్కూలు యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మా ప్రిన్సిపల్ మేడం శివకీర్తి గారి తరఫున మరియు మా యాజమాన్యం శ్రీ చైతన్య తరఫున సప్తగిరి కాలనీ రామగుండంలో ఇంత పెద్ద స్కూల్ తరఫున పిల్లలందరూ ఈ సైన్స్ డే ఇంత ఆహ్లాదంగా జరుపుకుంటున్నందుకు ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా మేయర్ మహంకాళి సామన్న గారికి మరియు 35th వార్డు సీనన్న గారికి ఇక్కడ విచ్చేసి ఇంతమంది పిల్లలను ఇంత ఆహ్లాదంగా ఇంత మంచిగా వీళ్ళు హాజరయ్యి ఇంత పిల్లలని ప్రోత్సహించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీడియా మిత్రులకు మరియు పేపర్ ప్రింట్ మిత్రులందరికీ నా ధన్యవాదాలు. నమస్తే అండి. శ్రీ చైతన్య స్కూల్ సప్తగిరి కాలనీ మనది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వచ్చేసి శ్రీ చైతన్య స్కూల్స్ చాలా ఉన్నాయి. అందులో మనది ఒక బ్రాంచ్ అండి, ఈటీఎస్ బ్రాంచ్ సంబంధించి శ్రీ చైతన్య స్కూల్ సప్తగిరి. ఈరోజు పిల్లలందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన మన స్కూల్కి కావాల్సిన ఎంపీసీ ఓరియంటెడ్ స్కూల్స్ అయిన మన శ్రీ చైతన్యలో ఇవాళ సైన్స్ ఎక్స్పో అనేది మనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సివి రామన్ ఎఫెక్ట్స్కి గుర్తుగా ఈ సైన్స్ ఎక్స్పోని చేస్తున్నాము. ఇందులో మా పార్టిసిపేటెడ్ పిల్లలందరూ ఎంతోమంది, దాదాపుగా ఒక 300 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఉన్న స్ట్రెంత్లో 50% స్ట్రెంత్, ఈవెన్ ద ప్రైమరీ, ప్రీ ప్రైమరీ అండ్ హయ్యర్ పిల్లలందరూ. సో దీనికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ, మా పిల్లలకి, పేరెంట్స్కి, అలాగే మా టీచర్స్, ఇంత కృషి చేసిన మా టీచర్స్ అందరికీ మీ మీడియా తరపు నుంచి మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాము. అలాగే మాకు సపోర్ట్ చేసిన మీడియా సోదరులకి, అదర్ పేపర్ వాళ్ళకు కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు. సో యాక్చువల్గా మనకి స్కూల్ స్పెషాలిటీనే మనము సైన్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడము. సో అలాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చిన మా ఫౌండర్ సీమా మేడం అండ్ నాగేందర్ సార్ గారికి, అలాగే మా ఏజీఎం సార్ అరవింద్ రెడ్డి సార్కి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. ఇలా మమ్మల్ని ఎప్పటికీ ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము. ధన్యవాదాలు. కేసర పోలీస్ స్టేషన్లో ఏసీపీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ హోంగార్డ్ నాగేష్. మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా కీసర పోలీస్ స్టేషన్లో ఏసీపీ అధికారులు దాడులను నిర్వహించారు. 35,000 రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ కీసర హోంగార్డ్ నాగేష్. హోంగార్డు నాగేష్ గాంధీ ఆసుపత్రి డాక్టర్ సందీప్ పేరు చెప్పి పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు కావాలంటే మొదట 2 లక్షలు డిమాండ్ చేశాడు. నెలలు గడుస్తున్న కొద్దీ మృతుడి మేనల్లుడు శరత్ చివరకు 40,000 ఇస్తానని ఒప్పుకున్నాడు. మొదట 5,000 తీసుకున్న హోంగార్డ్ నాగేష్ రెండవ విడత 35,000 తీసుకుంటుండగా పట్టుబడ్డాడు. తోటకూర మహేష్ చనిపోయి 4 నెలలు అవుతున్నా మృతుడి పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు కోసం ఎంత తిరిగినా ఇవ్వలేదని బాధితులు ఆరోపించారు. ఖమ్మంలో హైడ్రాలో భాగంగా ఇల్లు కోల్పోయిన వారిని పరామర్శించారు ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్.
ఖమ్మం జిల్లాలో జరుగుతున్నటువంటి హైడ్రాలో భాగంగా వెలుగుమట్ల, వినోబానగర్, భూదాన్ భూమిలో ఇల్లు కోల్పోయినటువంటి కుటుంబాలు, ఖమ్మంలో ఇల్లు లేనటువంటి కుటుంబాలు ఎటు వెళ్లాలో తెలియక దిక్కుతోచని స్థితిలో ఖమ్మంలో ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ భవన్ లో తలదాచుకున్నారు. వారిని పరామర్శించడానికి వచ్చేసిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ పగడాల నాగరాజు మరియు బీజేపీ మాల్కాజ్గిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ ఈ సందర్భంగా బాధితులను పరామర్శించి ఓదార్చారు. వారికి అండగా ఉంటామని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ముంజలూరు గ్రామంలో 5 రోజుల పాటు చింతాలమ్మ అమ్మవారి మహాజాతర మహోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. కృష్ణా జిల్లా పెడన నియోజకవర్గం బంటిమిల్లి మండలం ముంజలూరు గ్రామంలో 5 రోజుల పాటు చింతాలమ్మ అమ్మవారి మహాజాతర మహోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. 5 రోజుల పాటు జరిగే ఈ మహాజాతరకు గ్రామ ప్రజలు, బంధువులతో పాటు అనేక ప్రాంతాల నుండి ఈ మహాజాతరను తిలకించేందుకు విరివిగా భక్తులు వేల సంఖ్యలో పాల్గొంటారు. సుమారు 57 సంవత్సరాలకు పూర్వం ఈ జాతర మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవపేతంగా జరుపుకునేవారు. అనివార్య కారణాల వలన దశాబ్దాల పాటు ఆగిన ఈ మహా జాతర తిరిగి 2021న ఘనంగా నిర్వహించారు. మరలా తిరిగి 2026లో జరుపుకోవడం విశేషం. పసుపు కుంకుమలతో, మేళ తాళాలతో, బాజా భజంత్రీలతో, కనక డప్పులతో, అమ్మవారి యొక్క పూనకాలతో ఈ యొక్క మహా జాతర 5 రోజుల పాటు వైభవంగా సాగుతుంది. ఈ రోజు కార్యక్రమంలో అమ్మవారికి పోతురాజు స్వామికి జల బిందెలతో అభిషేక కార్యక్రమం చేపట్టారు. గ్రామమంతా కూడా కనక డప్పులతో, గ్రామ ప్రజలంతా కూడా ముఖ్యంగా చిన్న పెద్దతో కలుపుకొని మహిళలు ఊరేగింపుగా తిరుగుతూ జల బిందెలతో నీళ్లతో ఒకరి మీద ఒకరు చల్లుకుంటూ ఊరేగింపుగా గ్రామమంతా తిరగడం ప్రత్యేకత మరియు ఆనవాయితీ. గ్రామ నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ 57 సంవత్సరాల క్రితం అనివార్య కారణాల వల్ల ఈ యొక్క జాతరను ఆపడం జరిగిందని, మరలా 2021లో ప్రారంభించి ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ జాతర నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. 5 రోజుల పాటు జరిగే ఈ యొక్క అమ్మవారి జాతరలో 5 రకాలుగా అమ్మవారి యొక్క పూజలు, సంబరాలు జరుగుతాయన్నారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి భక్తులు వేలాది వందలాదిగా పాల్గొని భక్త తన్మయత్వంతో మైమర్చిపోతారని పేర్కొన్నారు. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి TR9 TV. సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న #1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 040-271-46899 and 040-271-48699.